नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय पर्यावरण पाठ 11 सुनीता अवकाश में। विद्यार्थी मित्रों, अपना सेमेस्टरनो आ छेल्लो पाठ है, पाठ 11 सुनीता अवकाश में। विद्यार्थी मित्रों, तमने एवो प्रश्न है कि सुनीता ए कोण छे? बराबर, जे सुनीता विलियम्स छे, जे मूळ भारतीय बराबर कही शकाय कि एना पिता दीपक भाई पंड्या बराबर, जे पोते भारतना हता, जेना कारणे आपने गौरव थाय। ए गौरवशमी वात छे कि जे सुनीता विलियम्स नामनी एक स्त्री छे, जे पोते अवकाश यात्री एटले के अवकाशनी अंदर जई बराबर, अने क्या तो के पृथ्वीथी लई अने 360 किलोमीटर सुधी बराबर पोते अवकाशनी अंदर जई आवे। आवी अनेक जे भारतीय नारीओ छे, जेम के आगळ आपणे जोईए तो के कल्पना चावला बराबर, जे बिचारीनो देहांत थई गयो छे, मृत्यु पामी बराबर। तो आवी केटली बधी एवी स्त्रीओ छे, अत्यारे घणा बधा फेकल्टीनी अंदर छे ए काम करती जोवा मळे छे। एटले के स्त्री धारे ने ए वस्तु हासिल करी शके छे। तो आपणे एवो ज आपणे अहींया पाठ जोवानो छे सुनीता अवकाश में। विद्यार्थी मित्रों, तमने एवो प्रश्न थतो हशे कि पृथ्वी बराबर कि हकीकत में पृथ्वी नो आकार केवो छे? तो के पृथ्वी छे ये नारंगी जेवी गोળ देखाय छे। तो जोईए पाठ आपणे 11मो सुनीता अवकाश में। पृथ्वी केवी देखाय छे? तो के नारंगी जेवी गोળ छे। पृथ्वीने चित्र आपणे नोटबुकनी अंदर दोरी शकीए छीए। तमारा चित्र तमे बतावी शको, तमारा चित्र पण जुओ। आपणी पृथ्वी हकीकत में केवी देखाय छे? तो के खूब खुशबू अने उमंग पृथ्वीना गोळा साथे आजे रमी रह्या छे, रमता रमता वातो पण करी रह्या छे। खुशबू कहे छे कि तने खबर छे आवतीकाले सुनीता विलियम्स आपणी शाळानी मुलाकाते आवे छे। हवे आ सुनीता विलियम्स कोण छे? तो के एक अवकाश यात्री छे अने पोते अवकाशनी अंदर जे आवी केटली? तो के पृथ्वीथी 360 किलोमीटर सुधी ऊंचाई बराबर। तो आज आपणी शाळानी मुलाकाते छे। मैं सांभळ्युं छे तेओ 6 महीना करता वधारे समय सुधी अवकाशनी अंदर रह्या हता। उमंग के छे गोळा सामे जुओ छे, जो अमे अमेरिका छे, अहीं आफ्रिका छे, पण अवकाश क्यां छे? खुशबू के आकाश, तारा, सूर्य, चंद्र बधा अवकाशमां छे, पृथ्वी पण अवकाशमां छे। उमंग हाँ, ए तो मने खबर छे, पण सुनीता विलियम्स अवकाशयाનમાં गया हता, ત્યાંથી તે પૃથ્વીને જોઈ શકતા હતા એવું મેં ટીવી ઉપર જોયું હતું। ખુશ્બુ કે ત્યાંથી પૃથ્વી આ ગોળ જ દેખાતી હશે। ઉમંગ, જો આપણે પૃથ્વી આ ગોળા જેવી જ દેખાય છે તો પછી આપણે ક્યાં છીએ? ખુશ્બુ છે એક પેન લે છે, ગોળા ઉપર મૂકે છે અને કહે છે ખુશ્બુ આપણે અહીંયા છીએ, આપણો આ ભારત દેશ છે। ઉમંગ કે જો આ રીતે આપણે કહી છીએ તો આપણે બધા નીચે પડી જઈએ। મને એવું લાગે છે કે ગોળાની અંદર જ હોઈશું। અહીંયા ઘણા બધા પ્રકારના પોતે છે એ પ્રશ્ન કરે છે। જો ખુશ્બુ, જો આપણે અંદર હોઈએ છીએ તો આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ કઈ રીતના દેખાય છે એવો પ્રશ્ન કરે છે। તો કે આપણે ગોળા ઉપર જ છીએ અને બધા દરિયા પણ ગોળા ઉપર જ છે। એક કાલ્પનિક છે તે। ઉમંગ, ગોળાના નીચેના ભાગ બતાવે છે। તારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે અહીં કોઈ રહેતું નથી। खुशबू के अहीं पण लोको रहे छे। क्या? तो के अहीं ब्राजील अने अर्जेंटीना देश छे। त्यार पछी उमंग के छे त्यां लोको ऊंधा रहता हशे ने, ते लोको पड़ी जता नहीं होय एवा घणा बधा प्रश्न करे छे। खुशबू हाँ, ते नवाईनी वात छे खरुं के आ भूरो भाग दरिया जेवो होय छे, जे दरियानुं पाणी केम नीचे ढोळाई जतुं नथी? प्रश्न थाय छे। जो पृथ्वी आ गोળ जे होय तो आपणे केम नीचे नहीं पड़ता? सो अर्जेंटीना लोग ऊंधा रहता हशे नहीं। तो आवी सुनीता साथेनी वात छे। जुओ कि ज्यारे सुनीता विलियम्स भारत में आव्या त्यारे खुशबू अने उमंग जेवा हजारों बाळको तेने मळवानो मोको मळ्यो। तेओ बाळको साथे वात पण करता हता बराबर। केवी रीतना वात करे छे? जुओ, सुनीताए कह्युं के मारी मित्र कल्पना चावला ने पण बाळकोने मळवा भारत में आववुं हतुं, पण भारत में कल्पनानुं सपनुं हतुं ए पूरुं करवा माटे हूँ आवी छुं। जे सुनीता विलियम्स छे बराबर, ए कल्पना चावला ने पण याद करे छे। कल्पना चावला पण भारतीय अवकाशयान में उड़नार
મહિલા હતી અને આ જે સુનિતા વિલિયમ્સ કહે છે કે એનું જે સ્વપ્ન હતું બાળકોને મળવાનું એ તો પૂરું ન થયું, માટે હું આવી છું. અવકાશમાં રહેવાનો સુનિતાનો એના અનુભવ જણાવે છે. જુઓ શું અનુભવ કે છે, તો કે અમે એક જ જગ્યાએ બેસી શકતા ન હતા. અમે અવકાશયાનમાં એક છેડેથી બીજા છેડે તરત જ પહોંચી શકતા હતા. પછી તો કે ત્યાં પાણી પણ એક જ જગ્યાએ રહેતું નથી, તે ટીપા સ્વરૂપે તરે છે. અમારા હાથ અને મોં ધોવા માટે એ ટીપાઓ પકડવા અને પેપર એનાથી ભીનું કરવાનું. પછી અમે ત્યાં ખૂબ જ અલગ રીતે ખાઈએ. અસલી મજા તો જ્યારે આવે કે અમે ડાઇનિંગ ટેબલની આસપાસ ખોરાકના પેકેટ પકડવા ફરતા હોઈએ છીએ. કે આકાશમાં કાંસકાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, કાયમ કે મારા વાળ કાયમને માટે ઊભા રહે છે. પછી તું કે આકાશયાનમાં ચાલી શકીએ નહીં, એટલે અમારે હવામાં તરતા રહેવું પડે છે. અમારે સામાન્ય વસ્તુઓ અલગ પણ કરવી પડે છે. કોઈ એક જગ્યાએ સ્થિર રહેવા અમારે અમારા શરીરને ત્યાં બાંધવું પડે છે. કાગળો પણ અવકાશયાનની દિવાલો પર ચોંટી જતા હોય છે. અવકાશયાનમાં રહેવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, પરંતુ મુશ્કેલ પણ ઘણું લાગે છે. શું તમે વિચારો કે સુનિતા વિલિયમ્સના વાળ કેમ ઊભા હશે? કારણ કે ત્યાં શૂન્ય અવકાશ છે, બરાબર. માટે જો અહીંયા ચિત્રની અંદર દેખાય છે કે સુનિતા વિલિયમ્સ જાય છે. ક્યારે ગયા તો કે 9/12/2006 ની અંદર. પછી જો અમારા પગ જમીન પર રહેતા નથી, હવાની અંદર ઉડેલા રહે છે. ક્યારે તો કે 11/12/2006. આવા ઘણા બધા જુઓ અહીંયા આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. જુઓ મારા વાળ ઊભા છે, કામમાં મુશ્કેલી પડતી નથી, બરાબર. જુઓ સુનિતા વિલિયમ્સ છે એ પોતે લટકીને બધું કામ કરી રહ્યા છે, બીજા પણ સાથીઓ છે, બરાબર. આવી રીતના જુઓ આ ખોરાક પણ છે ઉડતો જોવા મળે છે, એટલે કે એમનેમ રહેતો જોવા મળે છે. પછી સુનિતા અવકાશની બહાર, એટલે કે હકીકતમાં અવકાશની અંદર હોય એવું દ્રશ્ય જો અહીંયા આપેલું છે, પેરાશૂટ પહેરેલું છે, બરાબર. તો આવી રીતના નાસા દ્વારા રહેવાયેલા ફોટો છે. પછી જો તમારી આંખ બંધ કરો, તમારા વર્ગની અંદર અવકાશયાન છે, કલ્પના કરો કેવું દેખાય. 10 મિનિટ આપણે છે એનું અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ, બરાબર, આપણે શોધી શકીએ. પછી જુઓ શું આશ્ચર્યજનક નથી અહીંયા કે પૃથ્વી, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વી શું છે તો કે પૃથ્વી એક સૂર્યમંડળનો એક ગ્રહ છે જેના ઉપર સજીવો ટકેલા છે, બરાબર. તો આ જે પૃથ્વી છે એની આસપાસ કોણ ફરે છે એવો પ્રશ્ન થાય તો પૃથ્વીની આસપાસ છે એ ચંદ્ર ફરે છે, બરાબર. તો સૂર્યની આસપાસ કોણ ફરે તો કે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે અને પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર ફરે છે, બરાબર. જો આ જે વસ્તુ આપણે હવે જોઈએ શું આશ્ચર્યજનક વાત છે. જુઓ, હા, પૃથ્વી પર આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પદાર્થ ફેંકીએ છીએ તે નીચે આવે છે. આપણો દડો હવામાં ફેંકીએ છીએ તે નીચે પડે છે. આપણે તે પકડવા સક્ષમ છીએ. અવકાશયાનની જેમ પૃથ્વી પણ આપણને આસપાસ હવામાં ઉડતા અને તરતા હોતા નથી. જ્યારે આપણે પાણીનો ખ્યાલ કે ડોલ ભરીએ છીએ ત્યાં જ રહે છે. જેમ કે સુનિતા વિલિયમ્સ કે કહ્યું કે પાણીના ટીપા ટીપા રૂપમાં ફરતું નથી, પણ પૃથ્વીમાં કશું ખાસ છે જેના કારણે તે શક્ય છે. પૃથ્વી બધું તેના તરફ ખેંચે છે. સુનિતા વિલિયમ્સ પૃથ્વીથી કેટલા કિલોમીટર તો કે 360 કિલોમીટર અવકાશયાનમાં ગઈ હતી. વિચારો કેટલું દૂર થતું હશે કે તમે જ્યાં છો ત્યાંથી 360 કિલોમીટરનું શહેર કયું થાય એના ઉપર અનુમાન લગાવી શકો જેટલું પૃથ્વીથી સુનિતા વિલિયમ્સ છે અવકાશમાં ગઈ હતી. હવે કેમ એના વાળ ઊભા હતા તો કે ત્યાં શૂન્ય અવકાશ છે માટે, બરાબર. ત્યાર પછી જુઓ તો કે એક ચમત્કાર એક વાત કરેલી છે. જુઓ, એક નાનો એવો કાગળ સિક્કો ખેંચે છે. 5 રૂપિયાનો સિક્કો લો, તેને કાગળના નાનો ટુકડો લો. કાગળના સિક્કાને 1/4 ભાગ જેટલો હોવો જોઈએ. એક હાથમાં સિક્કો પકડો અને બીજા હાથમાં કાગળ, બંને એક જ સમયે નીચે પડવા દો. શું થાય છે? હવે નાનો કાગળ સિક્કા પર મૂકો ત્યારે નીચે પડવા દો. આ વખતે શું થાય છે એનું પણ તમે અનુમાન લગાવી શકો છો. ત્યાર પછી બીજું પણ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આવેલું છે હકીકતમાં સરહદો ક્યાં છે. તો કે સુનિતાએ અવકાશમાંથી પૃથ્વી વિશે પોતાના અવલોકનનું વર્ણન કર્યું. પૃથ્વી કેટલી સુંદર અને આશ્ચર્ય લાગે છે. અમે તેને અવકાશયાનમાં બારીમાંથી કલાકો સુધી જોતા હતા. અમે પૃથ્વીનો ગોળ આકાર પણ જોઈ શકતા
હતા। હવે સુનીતા વિલિયમ્સના અનુભવ બાળકોને ગુરુત્વાકર્ષણનો અર્થ સમજાવવા ઉપયોગી। ગુરુત્વાકર્ષણ શબ્દનો ખૂબ જ ઉપયોગ જરૂરી નથી। પૃથ્વીની વસ્તુને ખેંચવા વિશેની સમજ બાંધવા બાળકોને પોતાના અનુભવ સાથે મદદથી જોડી શકે છે। આગળ આપણે જોયું તે પ્રમાણે તો અહીંયા જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાનો ફોટો દેખાય છે જે આપણી પૃથ્વીનો ફોટો છે। પૃથ્વીના ફોટોગ્રાફને જુઓ, અવકાશયાનમાં લીધેલો છે। તે ફોટોગ્રાફ પરથી આજે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આપણી પૃથ્વી કેવી દેખાય છે। પરંતુ હજારો વર્ષો પહેલા લોકો ફક્ત પૃથ્વી કેવી દેખાતી નથી એ વિશે અનુમાન કરી શકતા હતા। પૃથ્વી કેટલી મોટી છે, તે કેવી રીતના ફરે છે તે શોધવા વૈજ્ઞાનિકોએ સખત પ્રયત્નો પણ કરેલા છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પૃથ્વીનો ગોળો આપેલો છે, એ ગોળાને તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। ખુશ્બુ અને ઉમંગ ગોળા ઉપર જુદા જુદા દેશો જોવે છે। ખુશ્બુ, જો ગોળા ઉપર 2 દેશો અને સરહદો પણ જોવા મળે છે। આવી સરહદો પૃથ્વી પર હોય છે। ઉમંગ, હોવી જ જોઈએ। આ પુસ્તકમાં ભારતના નકશાની સરહદો છે। અહીં જો 2 રાજ્યો વચ્ચેની પણ સરહદો આપેલી છે। જો આપણે દિલ્હી રાજસ્થાન જોઈએ તો શું આપણે આની સરહદો જમીન પર જોવા મળે છે? હા, બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ કે જ્યારે સુનીતા વિલિયમ્સ પૃથ્વીને અવકાશમાંથી જોઈ ત્યારે સુંદર લાગી। તેના મનમાં પણ ઘણા બધા વિચારો આવ્યા હશે, બરાબર। તેને વર્ણન કર્યું, ખૂબ જ દૂરથી જો કોઈ માત્ર જમીન પર દરિયો જ ઓળખી શકે છે। જુદા જુદા દેશોને જોઈ ના શકે। ભારતના ભાગલા આપણે જ પાડ્યા છે, નકશામાં સરહદો આપણે જ બનાવી છે। તો આપણા મગજમાં જ છે કે મારી ઈચ્છા છે કે આપણે આ બધા છે એ વિશે આપણે વિચારવું અને આપણી સરહદો ક્યાં છે એ વસ્તુ ઉપર આપણે પ્રશ્ન કરીએ છીએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આકાશ તરફ જોવે છે અને આવે છે ચંદ્ર, બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો ચંદ્ર, બરાબર, કે અંજવાળિયામાં ચંદ્ર ક્યારે ઉગે છે? બરાબર, તો કે અંજવાળિયું હોય ત્યારે ચંદ્ર એકમથી લઈ, બરાબર, ઉગે છે। ચંદ્ર કઈ તિથિએ બિલકુલ દેખાતો નથી એવો પ્રશ્ન થાય, બરાબર। ક્યારે? તો કે અમાસની જ્યારે રાત હોય, બરાબર, અમાસની તિથિએ ચંદ્ર બિલકુલ દેખાતો નથી, બરાબર। પછી આકાશમાં આપણે બીજું શું દેખાય? તો કે આકાશમાં આપણે દિવસે સૂર્ય અને રાત્રે ચંદ્ર અને રાત્રે તારાઓ દેખાય છે। રાત્રે કેટલાક ગ્રહો પણ આપણે જોવા મળે છે, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો કે જે પ્રશ્ન તમને પૂછે ચંદ્ર શું છે, બરાબર, તો કે ચંદ્ર એક કુદરતી ઉપગ્રહ છે, બરાબર। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે એના વિશે જોઈએ। ચંદ્ર, ઉમંગ, તે ચંદ્ર સામે જોતા આંખ બંધ કરે છે, સિક્કો આગળ લઈ પાછળ કરે છે, જુએ છે તો ચંદ્રને સિક્કા પાછળ સંતાડી શકે છે। વાહ, આટલા મોટા ચંદ્રને આટલા નાના સિક્કામાં સંતાડી દેવો, અનુમાન કરો, બરાબર। તો આ પ્રશ્ન છે। હવે જુઓ કે તમે ક્યારે રાત્રે આકાશને ધ્યાનથી જોયું છે? હા। ઝબકતા તારા ચમત્કારી નથી દેખાતા? હા। તમે ક્યારે ચંદ્રને રૂપેરીને તેજસ્વી આવો થતોય જોયો છે? હા। તો તમે ક્યારે રાત્રિના અંધારામાં દેખાતો પણ નથી? ક્યારે નથી દેખાતો? તો કે અમાસના તિથિએ દેખાતો નથી, બરાબર। તો જુઓ આજે રાત્રે ચંદ્ર જુઓ કેટલો દેખાય છે, કેવો દેખાય છે તે પણ જુઓ। 1 અઠવાડિયા પછી જુઓ ચંદ્ર કેવો દેખાય છે તેનું આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ, બરાબર। તો સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો કે અંજવાળા દરમિયાન એટલે કે સુદ એકમથી પૂનમ સુધી સૂર્યાસ્ત પછી તરત જ ચંદ્ર જોવા મળે છે, જેથી આથમવાનો સમય લીધો છે। પરંતુ જો અંધાર્યું વદ એકમથી અમાસ સુધીનો સમય હોય, બરાબર, તો ચંદ્ર ઉગવાનો સમય લેવો જોઈએ, કારણ કે દરેક તિથિએ ચંદ્ર ઉગવાનો સમય થોડો મોડો થતો જાય છે, બરાબર। તમે ક્યારે બપોરના 12 વાગે ચંદ્ર જોયો છે? ક્યારેક દેખાય છે, બરાબર, કે આપણે દિવસે તારા અને ચંદ્રને સરળતાથી આપણે જોઈ શકતા નથી, બરાબર। પછી અહીંયા જુઓ સરસ મજાનો એક ફોટોગ્રાફ લીધેલો છે, રસપ્રદ ફોટોગ્રાફ છે। પછી બાજુમાં એક સરસ મજાનું કાવ્ય આપેલું છે। ફોટોગ્રાફની અંદર જુઓ એક અવકાશયાન ચંદ્ર તરફ ગયું હતું। પૃથ્વીનો આ ફોટો ચંદ્રની સપાટી પરથી લેવામાં આવેલો છે। જુઓ પૃથ્વી કેવી સરસ લાગે છે, તમે ચંદ્રની સપાટી પણ જોઈ શકો છો। આ ચિત્ર જોઈ તમને પ્રશ્ન થતા હશે ઘણા બધા, બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ કાર્ય કરો અને પરિણામ મેળવો, બરાબર। ચંદ્રની જો વિદ્યાર્થી વાત કરવામાં આવે તો કે ચંદ્ર સાથે ઘણા બધા તહેવારો પણ જોડાયેલા છે, બરાબર। કેવા તો કે દિવાળી, ભાઈબીજ, દેવ દિવાળી, શિવરાત્રી, હોળી, રામનવમી, હનુમાન જયંતિ, રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી ચંદ્ર સાથે જોડાયેલા તહેવાર છે। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ચંદ્રની કળા વિશે આપણે થોડીક માહિતી જોઈએ તો કે ચંદ્રને પોતાનો પ્રકાશ નથી પણ ચંદ્ર પર પ્રકાશિત છે।
चंद्र पर सूर्यનો પ્રકાશ પડવાથી એ પ્રકાશિત દેખાય છે, માટે એને પરપ્રકાશિત કહેવામાં આવે છે। ચંદ્ર દરરોજ એક સરખો પ્રકાશમાં દેખાતો નથી। ચંદ્રના પ્રકાશિત દેખાતા ભાગમાં કદમાં વધઘટ થતા કરે છે, આથી ચંદ્રના પ્રકાશિત ભાગનો આકાર બદલાયા કરે છે। આને ચંદ્રની કળાઓ કહે છે। बराबर जेम के सुद एकम थी पूनम सुधीना चंद्रनो चंद्र संपूर्ण प्रकाशित देखाय छे, क्रमशः धीमे धीमे वधे छे। पूनमना दिवसे बराबर चंद्र संपूर्ण गोળ देखाय छे, अने पूनम पछीनो जे भाग छे एकम थी लई अने अमास सुधीना भागमां चंद्र घटतो जाय छे अने अमासना दिवसे बिलकुल देखातो નથી। તમને તફાવત પૂછે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર તફાવત આપો તો સૂર્ય એક તારો છે અને ચંદ્ર પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે। પછી સૂર્ય એ સ્વયં પ્રકાશિત છે અને ચંદ્ર પોતાનો સ્વયં પ્રકાશિત નથી। પછી પાછું એવો પણ તફાવત પૂછે વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃથ્વી અને ચંદ્ર, તો પૃથ્વી એ સૂર્યમંડળનો એક ગ્રહ છે, પછી તો ચંદ્ર તો કે ચંદ્ર પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે। પછી પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે, તો ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે। बराबर आ खास याद राखी शको। त्यार पछी जो कार्य करता रहो परिणाम मळशे के ज्यारे सुनीता विलियम्स 5मा वर्षमां हती तेणे चंद्र उपर उतरवानी नील आर्मस्ट्रोंगना फोटा जोया। 1969 मां नील आर्मस्ट्रोंग चंद्र उपर चालनार प्रथम माणस हतो। चंद्र उपर चालनार प्रथम माणस कोण हतो तो के नील आर्मस्ट्रोंग। बीजा पण बधा बाळकोनी जेम सुनीता पण मुग्ध हती। सुनीता कहेती हती के ज्यारे ते नानी हती त्यारे ते भणवा करता रमतगमतमां अने तरवामां खूब ज रस हतो। माध्यमिक शाळानुं शिक्षण लीधा पछी सुनीता मरजीवो बनवो एटले के मरजीविया एटले दरियामांथी मोती शोधनार, परंतु ते अभ्यासमां ना जोडाई शकी। तेना बदले ते हेलिकॉप्टर पायलट बनी। एक दिवस तेने जाण थई के आ विषय भणी होत तो तालीम लीधी होत तो ते अवकाश मिशन में जोड़ाई शकी होत। तेणे तेज कर्युं। ईस्वीसन 2007 में सुनीता विलियम्से महिलाओं द्वारा सौथी लांबी अवकाश यात्रीनी कीर्ति नोंधी। सुनीता वारंवार बाळकोने पोतानुं उदाहरण आपती हती। जो तमने कंईक जोईए छे बराबर अने तमने ते सिवाय बीजू कई मळे तो पीछेहट ना करो, कारण के कार्य करता रहो तेमने परिणाम चोक्कस मळशे। ज्यारे कोई बाळके सुनीताने पूछ्યું કે ભવિષ્યમાં શું કરવું છે ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે મારે શિક્ષક બનવું છે, જેથી હું બાળકોને સમજાવી શકું ગણિત અને વિજ્ઞાન બરાબર આપણા જીવન સાથે કેટલા નજીક રીતે જોડાયેલા છે। જો આપણે શું શીખીએ છીએ તો કે બાળકો લપસણી પરથી હંમેશા નીચે આવે છે, લપસણી પરથી ઉપર કેમ જતા નથી? જો લપસણી સુनीता અવકાશ યાત્રીમાં ન હોત તો બાળકો આવું કરી શક્યા હોત કેમ? बराबर तो आपणे ए वस्तु आपने समझावा मांगीए छे। खास विद्यार्थी मित्रों याद राखजो कि तमने एवो पण प्रश्न थयो हशे कि तमे क्यारे बपोरे 12 वागे चंद्र जोयो छे? आपणे दिवसे तारा अने चंद्र केम नथी जोई शकता? तो एवो प्रश्न तो कि ना आपणे क्यारे 12 वागे चंद्र जोयो नथी, कारण के सूर्य पृथ्वी ने प्रकाश अने गरमी आपे छे ने सूर्यना एटलो बधो तेजस्वी प्रकाशने साथे ताराओने चंद्रनो प्रकाश छे ए झांखो लागे छे माटे देखाता नथी। माटे आपणे दिवसे तारा अने चंद्रने आपणे जोई शकता नथी। त्यार पछी सूर्य पृथ्वी अने चंद्र वच्चे शुं तफावत छे? तो कि सूर्य एक तारो छे, पृथ्वी एक सौरमंडळनो ग्रह छे, पृथ्वी सूर्यनी आसपास फरे छे अने चंद्र पृथ्वीनो उपग्रह छे, चंद्र पृथ्वीनी आसपास फरे छे। सूर्यनो ग्रह पृथ्वी छे अने पृथ्वीनो उपग्रह चंद्र छे। सूर्य सौथी मोटो तेनाथी पृथ्वी अने पृथ्वीथी नानो चंद्र छे। बराबर तो खास विद्यार्थी मित्रों आपणे आ पाठमांथी घणी बधी माहिती प्राप्त करी कि अवकाशयाનમાં मुसाफरी करता अवकाशयाने घणी बधी मुश्केलीनो सामनो करे छे। केवी? तो कि अवकाशयाનમાં वजनविहीन होय, पछी वजनविहीन स्थितिनो अनुभव थाय छे। अवकाशयात्री अवकाशयाનમાં फुगानी जेम पोते छे तरता ज रहे छे, आम तेम फरे छे। टेबल पर मूकेली जे कंई खोराक छे डिश छे आकाशमां तरती जोवा मळे छे, तेने पकड़वा माटे आम तेम आपणे जवुं पड़े छे। बराबर पछी आपणे विद्यार्थी मित्रों आनी अंदर जोईए तो गुरुत्वाकर्षण बळ। तो गुरुत्वाकर्षण बळ एटले शुं? तो कि पृथ्वी दरेक पदार्थने पोतानी तरफ आकर्षे। बराबर आ आकर्षण ने शुं कहेवाय? तो कि गुरुत्वाकर्षण बळ तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर त्यार पछी जोयुं तो कि मूळ भारतीय होय एवी बे अवकाश यात्री तो कि महिलानी अंदर वात करीए तो कि कल्पना चावला अने सुनीता विलियम्स। पछी तो कि उल्का
ઉલ્કા એટલે શું? તો કે ઉલ્કા એ આપણી અવકાશી પદાર્થ છે જે પૃથ્વીની આસપાસ ફરતા ખડકો નાના નાના ટુકડાઓ હોય છે. પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ કયો છે? તો કે પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે ચંદ્ર. બરાબર. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ વિશે આપણે જોઈએ. બરાબર. તો કૃત્રિમ જે ઉપગ્રહ છે, બરાબર, એ માણસે અવકાશમાં છોડેલો એક ઉપગ્રહ છે જે પૃથ્વીની કક્ષાની પરિક્રમા કરે છે. બરાબર. અને 1957માં સૌ પ્રથમ રશિયાએ એક કૃત્રિમ ઉપગ્રહ એટલે કે સ્પુટનિક, બરાબર, એક અવકાશમાં મૂક્યો હતો. આ ઉપગ્રહ પછી ઘણા બધા ઉપગ્રહ અવકાશમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. ભારતે પણ તેનો પહેલો કૃત્રિમ ઉપગ્રહ જેનું નામ છે આર્યભટ્ટ 19 એપ્રિલ 1957ના રોજ રશિયાના અવકાશયાત્રી મથક પરથી અવકાશમાં છોડવામાં આવ્યો હતો. આ પછી ભારતે ઘણા બધા ઉપગ્રહ અવકાશમાં મૂકેલા છે. ત્યાર પછી અવકાશીય પદાર્થો અને પૃથ્વી પરના પદાર્થો વિશે વાત કરીએ તો અવકાશીય પદાર્થોમાં સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, તારા છે, ઉલ્કા છે, ગ્રહો છે, નક્ષત્રો છે વગેરે. પૃથ્વી પરના પદાર્થોમાં તો કે પાણી છે, ઓક્સિજન છે, દરિયો છે, લાકડું છે, બરાબર, પેટ્રોલ છે, કેરોસીન છે વગેરે. બરાબર. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા ભારતનો એક નકશો આપેલો હોય સ્વાપોથીની અંદર. તો નકશાની અંદર આપણે જોઈએ તો કે તમે કયા રાજ્યમાં રહ્યો છો તે આપણે શોધવાનું છે. તો કે ગુજરાત રાજ્યમાં રહીએ છીએ. બરાબર. પછી તમે જે રાજ્યમાં રહ્યો છો તેની બાજુમાં કયા કયા રાજ્ય છે? તો કે આપણે ગુજરાત રાજ્યની બાજુમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યો આવેલા છે. બરાબર. પછી તમે બીજા રાજ્યોમાં કોઈમાં રાજ્યમાં ગયા છો? તો કે હા, આપણે બીજા રાજ્યમાં ગયા હોય તો કે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, ગમે તે રાજ્યના તમે નામ લખી શકો છો. પછી ઉમંગે વિચારે છે કે જમીન પર રાજ્યો વચ્ચેની સરહદો દોરેલી છે. બરાબર. તો કે ના, જમીન ઉપર રાજ્યો વચ્ચેની કોઈ પણ પ્રકારની સરહદો દોરવામાં આવેલી હોતી નથી. બરાબર. પછી તો કે અવકાશમાંથી લીધેલા પૃથ્વીના ફોટોગ્રાફ જુઓ અને આપણે એવા પણ પ્રશ્ન થાય કે તમને ભારતને જોઈ શકો છો અવકાશયાતમાંથી? તો કે ના, ભારતને જોઈ શકાતો નથી. તમે કોઈ બીજી જગ્યાને ઓળખી શકો છો? તો કે હા, જે દરિયા હોય એને આપણે ઓળખી શકીએ. દરિયા ક્યાં હોય? તો કે પૃથ્વીના ફોટોગ્રાફમાં જે નીલા રંગના જે દેખાય છે એ શું હોય? દરિયા. પછી તમારા વિચારો ગોળામાં આ પૃથ્વીના ફોટોગ્રાફ વચ્ચે કઈ સમાનતા છે, કઈ અલગ છે? તો કે પૃથ્વીના ફોટોગ્રાફની અંદર જોઈએ તો કે જે જગ્યા ઓળખવી મુશ્કેલ હોય અને જ્યારે પૃથ્વીના દેશની સરહદો દર્શાવેલી હોય માટે આપણે એને સરળતાથી ઓળખી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણો 12મો પાઠ અને આપણું પહેલું સેમેસ્ટર પૂરું થાય છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટેની બેસ્ટ ઓફ લક. બધા 1 થી 11 જે પાઠ આપણે જોયા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની અંદર સારામાં સારા માર્ક લઈ આવે. બરાબર. અને સારા નંબરે તમે પાસ થાવ એવા માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓને ઓલ ધ બેસ્ટ, બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.